चलो विद्यार्थी मित्रों गुड मॉर्निंग। या छेल्ला पीरियड में आपणे खाली जग्या लखावता था, एक बे बाकी रही गई थी, जे खाली जग्या थई गई छे एने बोलूं छूं अने ज्यांथी बाकी छे ए लखावुं छूं। हवामां CO2 નું પ્રમાણ વધવાથી 10મી ખાલી જગ્યા છે। હવામાં CO2 નું પ્રમાણ વધવાથી ગ્લોબલ વોર્મિંગની સમસ્યા ઊભી થઈ છે। ગ્લોબલ વોર્મિંગ। ત્યાર પછીની આવે છે હવાનું પ્રદૂષણ અટકાવવા पर्यावरणीय जागृति। हवानुं प्रदूषण अटकाववा पर्यावरणीय जागृति अभियानो चलाववा जोईए। अभियानो चलाववा जोईए। खाली जग्यामां आवशे पर्यावरणीय जागृति। त्यार पछी आवे छे 12मी खाली जग्या वाहनों द्वारा थतुं प्रदूषण। वाहनों द्वारा थतुं प्रदूषण अटकाववा PUC नो कड़क अमल करवो जोईए। PUC नो कड़क अमल करवो जोईए। त्यार पछीनी खाली जग्या छे 13मी खाली जग्या। खाली जग्यामां आवशे टपक। टपक एटले पाणीनुं टीपू टीपू पड़वुं अने जे आपणे खेतरवाड़ीमां प्लांट वाव्यो होय ने एने टीपा टीपा दरमियान सिंचाई पूरी पाडवामां आवे छे। एने इरिगेशन टपका पद्धति कहेवामां आवे छे। एटले के टपक सिंचाई पद्धति पाणी बचावे छे तेमज प्रदूषण पण रोके छे। फरीथी बोलूं छुं 13मी खाली जग्या। खाली जग्यामां आवशे टपक। टपक सिंचाई पद्धति पाणी बचावे छे तेमज प्रदूषण पण रोके छे। जो टपक पद्धति विषे कही दऊं, इजरायलना लोकोए आ पद्धति अपनावी छे अने भारतमां आपणे गुजरात राज्यनी अंदर अन्य खेतरोमां अन्य राज्योमां पण आ पद्धति अत्यारे अपनाववामां आवी छे। ज्यां ओछो वरसाद पड़तो होय अने पाणीना टीपे टीपानो उपयोग थाय एटले टपक इरिगेशन टपका पद्धति एने टपक सिंचाई पद्धति कहेवामां आवे छे। अने छोड़ने पाणी मळतुं रहे ए रीतनी रचना करवामां आवे खेतरनी अंदर पाइपलाइन गोठवीने अने एमां ए रीतना होल होय वाल होय अने ए चालू कर देवामां आवे एटले छोड़ने प्लांटने टीपू टीपू पाणी मळ्या करे। आपणे अहींया खेतरमां एवी सिस्टम छे के कूवा उपर ज्यारे पंप चालू करवामां आवे त्यारे पाणीनो धोरियो वहेतो होय छे अने एमां पाणी वेડફાતું होय छे, पण अहींया पाणीना टीपे टीपानो उपयोग थाय। तमने एनुं उदाहरण आपूं, इजरायलनी अंदर लगभग मात्र 20 इंच जेटलो ज वरसाद पड़े छे। हवे एमां खेती केम करवी? आखुं वरस एटला पाणीमां आपणे चलाववानुं होय छे। जो आपणी जेम ई लोको पाणीनो वेડફાટ करे तो ई लोकोने पाणी पूरुं पड़े नहीं। तो ई लोकोए सिंचाई क्षेत्रे इरिगेशन टपका पद्धति अपनावी छे अने एनी आखी रचना अलग प्रकारनी होय छे अने आ व्यवस्था ऊभी करवा माटे सरकार खेडूतोने लोन पण आपे छे अने केवी रीते गोठवण करवी एना माटेना माणसो जे ट्रेनिंग थयेला होय ई खेतरनी अंदर आवी रीतनी रचना करे छे। अत्यारे जो सूर्यताप माटे सूर्य ऊर्जा माटे पण सरकार लोन आपे छे, एम के वीजળી मेळववा माटे। आपणा भारतना हजी घणाय केटलाक गामडाओ एवा छे के जेने 24 कलाक माटे लाइट मळती नथी। लाइट न मळती होय तो ई खेतरोमां पाणी पण सिंचाई पण पूरी पाडी शकता नथी। एटले के जो सौर ऊर्जानी छत ऊभी करीने विद्युत मेळवीने आ इरिगेशन टपका पद्धतिने अमलमां मूकवामां आवे तो वधु सारुं उत्पादन मेळवी शकाय छे अने पाणीनो पण बचाव करी शकाय छे। त्यार पछीनुं आवे छे घोंघाटना कारणे। पछीनी खाली जग्या 14मी घोंघाटना कारणे पेलो डेक्स छे एमां आवशे बहेराश। बहेराश आवे छे तेमज बीजो डेक्स छे एमां आवशे मानसिक। पेलो डेक्स छे एमां बहेराश तेमज बीजो छे एनी अंदर मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत असर थाय छे। बहेराश अने बीजो छे एमां मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत असर थाय छे। त्यार पछीनी आवे छे 15मी खाली जग्या उद्योगोए अवाजने नियंत्रित करवा। उद्योगोए अवाजने नियंत्रित करवा खाली जग्यामां आवशे वनीकरण। वनीकरण करवुं जोईए। वनीकरण एटले वधु वृक्षो एम के उगाड़वा। हवे मेन मुख्य त्रीजो प्रश्न आवे छे खरा खोटा विधानो। पेलुं विधान बोलूं छुं, गटरना पाणीनो उपयोग शाकभाजी घासचारो वगैरे उगाड़वा माटे करवो जोईए। आ विधान खोटुं। पेलुं विधान छे ई खोटुं। बीजुं आवे छे उद्योगोनुं प्रमाण वधवाथी पर्यावरणने असर करता अनेक प्रदूषणो घट्या छे। घट्या नथी, वध्या छे। आ विधान खोटुं। बीजुं पण खोटुं। त्रीजुं आवे छे कमळानो रोग हवाना प्रदूषणथी थाय छे। आ विधान खोटुं। हवाना प्रदूषणथी नहीं परंतु पाणीना प्रदूषणथी। त्यार पछीनुं विधान आवे छे हवामां
CO2નું પ્રમાણ વધવાથી, હવામાં CO2નું પ્રમાણ વધવાથી ગ્લોબલ વોર્મિંગની સમસ્યા ઊભી થઈ છે. આ વિધાન સાચું. ત્યાર પછીનું વિધાન આવે છે, એસિડનો વરસાદ વનસ્પતિ માટે ફાયદાકારક છે. ફાયદાકારક નહીં, નુકસાન કરતા છે. આ વિધાન ખોટું. પાંચમું છે એ ખોટું. છઠ્ઠું વિધાન આવે છે, રાસાયણિક ખાતરોનો વધારે પડતો ઉપયોગ જમીનની ફળદ્રુપતા વધારે છે. જમીનની ફળદ્રુપતા વધતી નથી પરંતુ ઘટે છે. આ વિધાન ખોટું. છઠ્ઠું વિધાન છે એ ખોટું. ત્યાર પછીનું આવે છે સાતમું વિધાન, લગ્ન પ્રસંગે મોટા અવાજે લાઉડ સ્પીકરો વગાડવા જોઈએ. મોટા અવાજે નહીં, પણ અવાજ ધીમો રાખવો અથવા તો વોલ્યુમ છે ધીમું રાખીને. તો આ વિધાન ખોટું છે, મોટા અવાજે નહીં. ત્યાર પછી આવે છે, ઉદ્યોગોએ અવાજને નિયંત્રિત કરવા વનીકરણ કરવું જોઈએ. આ વિધાન સાચું છે, કારણ કે વનીકરણને કારણે, વૃક્ષોને કારણે અવાજ દબાઈ જાય, એટલે કે ઓછો ધીમો અવાજ આવે. એટલે આ વિધાન છે એ સાચું છે. જો ફરીથી બધા વાક્યો એકારે બોલું છું. પહેલું ખોટું, બીજું ખોટું, ત્રીજું ખોટું, ચોથું સાચું, પાંચમું ખોટું, છઠ્ઠું ખોટું, સાતમું ખોટું અને છેલ્લે આઠમું છે એ સાચું છે. ત્યાર પછી આવે છે મેન મુખ્ય પ્રશ્ન ચોથો, બંધ બેસતા જોડકા. એમાં જોડકામાં અ વિભાગમાં પહેલું છે ગટરનું પાણી. ગટરનું પાણી, એની સામે આવશે ચોથું જળ પ્રદૂષણ. ગટરનું પાણી, એની સામે આવશે જળ પ્રદૂષણ. બીજું છે રાસાયણિક ખાતરો, જંતુનાશક દવાઓ. રાસાયણિક ખાતરો, જંતુનાશક દવાઓ, એની સામે આવશે ત્રીજું ભૂમિનું પ્રદૂષણ. ભૂમિનું પ્રદૂષણ. ત્યાર પછી આવશે ત્રીજું દમનો રોગ. દમનો રોગ, એની સામે આવશે પાંચમું હવાનું પ્રદૂષણ. હવાનું પ્રદૂષણ. છેલ્લે ચોથું આવે છે 80 ડેસિબલનો અવાજ. એની સામે આવશે બીજું ધ્વનિ પ્રદૂષણ, યાની અવાજ, ધ્વનિ. મેં તમને પહેલાંય કીધું કે ડેસિબલ જે છે એ અવાજ માપવા માટેનું સાધન છે. તો 80 ડેસિબલથી વધુ અવાજ છે એ અવાજ પ્રદૂષણ કહેવાય. અતિશય તીવ્ર અવાજ આવતો હોય, વધારે પડતો, જેને કહેવામાં આવે. અહીંયા જે ઓબ્જેક્ટિવ ટૂંકા પ્રશ્ન જે હતું એ બધું પૂરું થયું છે. ત્યાર પછી આવે છે 1-2 વાક્યવાળા પ્રશ્ન જવાબ. એમાં પહેલો પ્રશ્ન આવે છે, માનવીનો વિકાસ મુખ્યત્વે કયા સાધનોથી થયો છે? માનવીનો વિકાસ મુખ્યત્વે કયા સાધનોથી થયો છે? લખો એનો જવાબ. લખો કુદરતી, પહેલાં લખો વિજ્ઞાન અને, પહેલો પ્રશ્ન જવાબ છે. પ્રશ્ન ફરીથી બોલું છું, માનવીનો વિકાસ મુખ્યત્વે કયા સાધનોથી થયો છે? લખો વિજ્ઞાન અને યંત્ર વિજ્ઞાનના. વિજ્ઞાન અને યંત્ર વિજ્ઞાનના ક્ષેત્રે મોટી શોધો થવાથી વિજ્ઞાન અને યંત્ર વિજ્ઞાનના ક્ષેત્રે મોટી શોધો થવાથી યુરોપમાં ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ થઈ. યુરોપમાં ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ થઈ અને ત્યારથી વીજળી, રેલવે, ટેલિફોન, વાહનો, બધે અલ્પવિરામ કરતા જાજો. વીજળી, રેલવે, ટેલિફોન, વાહનો, ઉદ્યોગો, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ વગેરે ક્ષેત્રે માનવીએ ઘણો વિકાસ કર્યો છે. ત્યાર પછીનો બીજો પ્રશ્ન આવે છે, કુદરતી સ્ત્રોતોના અમર્યાદિત ઉપયોગનું શું પરિણામ આવ્યું છે? લખો બીજો જવાબ. કુદરતી સ્ત્રોતોનો
કુદરતી સ્ત્રોતોનો અમર્યાદિત ઉપયોગ કરીને હવા, પાણી, જમીન અને વનસ્પતિમાં પ્રદૂષણ કર્યું છે. હવા, પાણી, જમીન અને વનસ્પતિમાં પ્રદૂષણ કર્યું છે. ત્યાર પછીનો ત્રીજો જવાબ આવે છે પ્રદૂષણ એટલે શું? પ્રદૂષણ એટલે શું? જો આ પ્રશ્ન રીતે પૂછાય અને પ્રદૂષણ શબ્દની સંકલ્પના અથવા વ્યાખ્યા તરીકે પણ પૂછાય, બધાનો જવાબ એક જ થશે. લખો પ્રદૂષણ પર્યાવરણના જીવન માટે મહત્વના અંગો હવા, પાણી અને જમીન હાનિકારક પદાર્થોથી દૂષિત થવાની ઘટનાને પ્રદૂષણ કહે છે. એમાં આગળ પ્રદૂષણથી માનવ જીવન અને પર્યાવરણ પર ઘણી વિપરીત અસરો થાય છે. ત્યાર પછીનો આવે છે ચોથો પ્રશ્ન જવાબ. ક્યાં કુદરતી સંસાધનો માનવ જીવન ટકાવી રાખવા માટે જરૂરી છે? એમાં લખો જવાબ. પ્રશ્ન ફરીથી બોલું છું. ક્યાં કુદરતી તત્વો અથવા સંસાધનો માનવ જીવન ટકાવી રાખવા માટે જરૂરી છે? લખો હવા, પાણી, જમીન. અલ્પવિરામ કરતા જાજો. હવા, પાણી, જમીન, વનસ્પતિ વગેરે કુદરતી સંસાધનો આપણું જીવન ટકાવી રાખવા માટે જરૂરી છે. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન આવે છે નદીનું પાણી શાનાથી પ્રદૂષિત થાય છે? લખો એનો જવાબ. ગટરોનું પાણી. અલ્પવિરામ. ઉદ્યોગોનું ગંદુ પાણી તેમજ કારખાનાનું કેમિકલયુક્ત ગંદુ પાણી નદીના પાણીને પ્રદૂષિત કરે છે. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન આવે છે ગટરના પાણીથી ક્યાં સ્ત્રોતો પ્રદૂષિત થાય છે? લખો ગટરના પાણીથી નદીઓ અલ્પવિરામ તળાવો સરોવરો અને ભૂમિગત જળ પ્રદૂષિત થાય છે.
ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન આવે છે, જળ પ્રદૂષણથી ક્યાં ક્યાં રોગો ફેલાય છે? જળ પ્રદૂષણથી ક્યાં ક્યાં રોગો ફેલાય છે? લખો, જળ પ્રદૂષણથી કોલેરા, કમળો, ટાઇફોઇડ અને ઝાડા ઉલટી જેવા રોગો ફેલાય છે. ફરીથી બોલું છું, જળ પ્રદૂષણથી કોલેરા, કમળો, ટાઇફોઇડ અને ઝાડા ઉલટી જેવા રોગો ફેલાય છે. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન આવે છે, પાકો, શાકભાજી અને ઘાસચારો સાથી પ્રદૂષકોથી ભરપૂર હોય છે. પ્રશ્ન ફરીથી બોલું છું, પાકો, શાકભાજી અને ઘાસચારો સાથી પ્રદૂષકોથી ભરપૂર હોય છે. લખો એનો જવાબ, આપણી ઘણી નદીઓ ગટર સમાન બની ગઈ છે. આપણી ઘણી નદીઓ ગટર સમાન બની ગઈ છે. નદીઓના ગંદા પાણી ખેતી કામ માટે વપરાય છે. આને પરિણામે ઉત્પન્ન થતા પાક ઘાસચારો, શાકભાજી પ્રદૂષકોથી ભરપૂર હોય છે. કારણ કે નદીનું પ્રદૂષિત પાણી છે એ ઘાસચારો અને શાકભાજીને પણ અસર કરે છે. અને જો પશુ છે એ આવો ઘાસચારો કે શાકભાજી ખાય તો મૃત્યુ પામે. અને મૃત્યુ પામેલા આવી રીતે ઘાસચારો ખાઈને મૃત્યુ પામેલા ઘણા પશુઓ મોટી સંખ્યામાં જ્યારે મૃત્યુ પામ્યા હોય ત્યારે એને કેવું ઘાસ ખાધું છે એ બાબતમાં એનું પરીક્ષણ કરવામાં આવે ત્યારે ખ્યાલ આવે છે કે આવી રીતના પ્રદૂષિત ઘાસચારો ખાવાથી આટલી સંખ્યામાં, એટલે કે મોટી સંખ્યામાં પશુ પક્ષી પ્રાણીઓ જે છે એ મૃત્યુ પામ્યા હોય. અને ઘણીવાર પક્ષીઓને પણ એમ કે ખેતરમાં ખેડૂતોને બિયારણ ખાઈ જતા હોય તો એને પણ એમાં એવા કેમિકલયુક્ત અથવા ઝેર નાખીને દાણા ખવડાવવામાં આવે ત્યારે પક્ષીઓના પણ મૃત્યુ થતા હોય છે ટૂંકમાં. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન આવે છે, પેટ્રોલ અને ડીઝલથી ચાલતા વાહનો હવામાં કયા વાયુઓ ફેલાવી હવાને પ્રદૂષિત કરે છે? ફરીથી બોલું છું, પેટ્રોલ અને ડીઝલથી ચાલતા વાહનો હવામાં કયા વાયુઓ ફેલાવી હવાને પ્રદૂષિત કરે છે? લખો એનો જવાબ, પેટ્રોલ ડીઝલથી ચાલતા વાહનો હવામાં નાઇટ્રોજન ઓક્સાઇડ અલ્પવિરામ કાર્બન મોનોક્સાઇડ અલ્પવિરામ બેન્ઝોપાયરીન અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ફેલાવી હવાને પ્રદૂષિત કરે છે. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન આવે છે, વૃક્ષો અને વનસ્પતિ ઓછા થતા હવાનું પ્રદૂષણ કેમ વધ્યું છે? વૃક્ષો અને વનસ્પતિ ઓછા થતા હવાનું પ્રદૂષણ કેમ વધ્યું છે? લખો એનો જવાબ, વૃક્ષો અને વનસ્પતિ ઓછી થતા ધૂળના રજકણો ઉડીને હવામાં ભળે છે.
તેમજ કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું પ્રમાણ વધે છે. કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું પ્રમાણ વધે છે. એમાં આગળ લીલી વનસ્પતિ હવામાંથી CO2 ગ્રહણ કરી O2 યાની ઓક્સિજન O2 વાયુ આપે છે. તે ઓછી થતા હવાનું પ્રદૂષણ વધ્યું છે. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન આવે છે, હવામાં CO2 વધવાથી કઈ મોટી સમસ્યા ઊભી થઈ છે? હવામાં CO2 વધવાથી કઈ મોટી સમસ્યા ઊભી થઈ છે? લખો જવાબ. હવામાં CO2 વધવાથી ગ્લોબલ વોર્મિંગ છે એ કોમા કરી નીચે લીટી, ગ્લોબલ વોર્મિંગ જેવી મોટી સમસ્યા ઊભી થઈ છે. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન આવે છે, હવાના પ્રદૂષણથી ક્યાં રોગો થાય છે? લખો હવાના પ્રદૂષણથી ફેફસાની બીમારી. ત્યાર પછી લખજો અલ્પવિરામ કરીને દમ. પછી લખજો હાફણ. શરદી ખાંસી વગેરે રોગો થાય છે. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન આવે છે, હવામાં ઉડતા ધૂળના રજકણોથી કયા રોગો થાય છે? પ્રશ્ન ફરીથી બોલું છું, હવામાં ઉડતા ધૂળના રજકણોથી કયા રોગો થાય છે? લખો હવામાં ઉડતા ધૂળના રજકણોથી શરદી, ઉધરસ અને આંખના રોગો થાય છે. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન આવે છે, ગટરના પાણીથી પકવેલી શાકભાજી ખાવાથી ક્યાં રોગો થાય છે? ગટરના પાણીથી પકવેલી શાકભાજી ખાવાથી ક્યાં રોગો થાય છે? લખો એનો જવાબ. ગટરના પાણીથી પકવેલી શાકભાજી ખાવાથી ક્ષય યાની ટીબી અને હાડકાના રોગ થાય છે. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન આવે છે, ઉત્સવો અને વિજયની ઉજવણીમાં કઈ પ્રવૃત્તિઓથી ધ્વનિ પ્રદૂષણ થાય છે? પ્રશ્ન ફરીથી બોલું છું, ઉત્સવો અને વિજયની ઉજવણીમાં કઈ પ્રવૃત્તિઓથી ધ્વનિ પ્રદૂષણ થાય છે? લખો એનો જવાબ. ઉત્સવો અને વિજયની ઉજવણીમાં, અહીંયા વિજયની ઉજવણી ધારો કે રમત હોય, ક્રિકેટ હોય, ઇન્ટરનેશનલ રમાતું હોય, દેશ જીતી જાય તો દેશમાં જે તે જિલ્લાઓમાં ને એમાં એના બાબતમાં સરઘસ, જુલુસ અને ડીજે લઈને નીકળી પડતા હોય છે. પછી કોઈ લગ્ન પ્રસંગ કે એવું હોય ત્યારે વરઘોડો કાઢતા હોય ત્યારે પણ ડીજે ને બધી પ્રવૃત્તિઓ ચાલતી હોય છે, જેના કારણે અવાજ પ્રદૂષણ સર્જાતું હોય છે. અહીં લખો ઉત્સવો અને વિજયની ઉજવણીમાં મોટા લાઉડ સ્પીકરો અલ્પવિરામ બેન્ડ
બેન્ડ વાજા, ઢોલ, ઢોલ અને વાજિંત્રો. બેન્ડ વાજા, ઢોલ અને વાજિંત્રો વગાડવાથી, વગાડવાથી તેમજ મોટા પ્રમાણમાં ફટાકડા ફોડવાથી, તેમજ મોટા પ્રમાણમાં ફટાકડા ફોડવાથી ધ્વનિ પ્રદૂષણ થાય છે. મોટા પ્રમાણમાં ફટાકડા ફોડવાથી ધ્વનિ પ્રદૂષણ થાય છે. એના પછીનો પ્રશ્ન આવે છે, વધુ પડતા ઘોંઘાટને કારણે સ્વાસ્થ્ય પર શી અસર થાય છે? વધુ પડતા ઘોંઘાટના કારણે સ્વાસ્થ્ય પર શી અસર થાય છે? લખો, વધુ પડતા ઘોંઘાટના કારણે, વધુ પડતા ઘોંઘાટના કારણે બહેરાશ આવે છે. વધુ પડતા ઘોંઘાટના કારણે બહેરાશ આવે છે. તેમજ માનસિક સ્વાસ્થ્ય કથળે છે. તેમજ માનસિક સ્વાસ્થ્ય કથળે છે. તેનાથી ચીડિયાપણું વધી જાય છે. એટલે કે મગજ ગુસ્સો વધારે પડતો, કારણ વગરનો કોઈની ઉપર ગુસ્સો ઠાલવે, તેનાથી ચીડિયાપણું વધી જાય છે. ફરીથી બોલું છું, વધુ પડતા ઘોંઘાટને કારણે બહેરાશ આવે છે, તેમજ માનસિક સ્વાસ્થ્ય કથળે છે. તેનાથી ચીડિયાપણું વધી જાય છે. ચીડિયાપણું વધી જાય છે. ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન આવે છે, ગાંધીજીએ કયા સ્તોત્રોને સામુદાયિક સ્તોત્રો ગણાવ્યા છે? ગાંધીજીએ કયા સ્તોત્રોને સામુદાયિક સ્તોત્રો ગણાવ્યા છે? લખો એનો જવાબ. ગાંધીજીએ જળ, જમીન અને જંગલોને, જળ, જમીન અને જંગલોને સામૂહિક સ્તોત્રો ગણાવ્યા છે. જળ, જમીન અને જંગલોને સામુદાયિક સ્તોત્રો ગણાવ્યા છે. જેના પર સૌનો સમાન હક છે. જેના પર સૌનો સમાન હક છે. તેને વેપારની વસ્તુ બનાવવી, વેપારની વસ્તુ શબ્દ લખો નહીં, કોમા કરી નીચે લીટી, તેને વેપારની વસ્તુ બનાવવી એ નૈતિક ગુનો છે. વેપારની વસ્તુ બનાવવી એ નૈતિક ગુનો છે. ફરીથી બોલું છું, ગાંધીજીએ જળ, જમીન અને જંગલોને સામુદાયિક સ્તોત્રો ગણાવ્યા છે. જેના પર સૌનો સમાન હક છે. તેને વેપારની વસ્તુ બનાવવી એ નૈતિક ગુનો છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનો પીરિયડ અહીંયા પૂરો થાય છે. મેઇન મુખ્ય પ્રશ્ન, થોડાક મોટા પ્રશ્નો બાકી છે. આપણે ટૂંકા પ્રશ્ન લખ્યા. હવે જે બાકી છે એ પ્રશ્નો હવે પછીના પીરિયડમાં આપણે લખાવશું. અસ્તુ.